नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ आपनी साथे भगवती विशावड़िया। अब तक बुलेटिन में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। विस्तृत समाचारों जोता पहला જોઈએ આજની મુખ્ય હેડલાઇન્સ। રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી। 91,000થી વધારે સ્ટાર્ટઅપ સાથે ગુજરાત પ્રથમ। ગુજકેટ માટે આજથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની કાર્યવાહીનો પ્રારંભ। समाचारों जोई विस्तृत में। गुजरात में ठंडी में सतत वधारो थई रह्यो छे। राज्य में एक दिवस में लघुत्तम तापमान 2 डिग्री में घटाडो थयो हतो। नलिया में सीजननु सौथी नीचुं एटले के 8.4 डिग्री तापमान नोंधायुं हतुं। आगामी 3 दिवस नलिया में 8 થી 10 डिग्री तापमान रहेवानी आगाही पण करवामां आवी छे। राजकोट शहर में सवारथी टाढुडुं अनुभवायुं हतुं। हवामान विभागना ચોપડે नोंधायुं मुजब न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस ज्यारे महत्तम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रह्युं हतुं। हवानी सरेराश गति वहेली सवारे 4 वागे, बपोरे 12 वागे अने सांजे 8 किलोमीटर प्रति कलाक जेटली रही हती। राज्यना 10 शहर में ठंडीनो पारो गगड़ीने 15 डिग्री नीचे नोंधायो हतो। भुज में 11.7 डिग्री, अमरेली राजकोट में ठंडीनो पारो गगड़ीने 12.8 डिग्री पर पहोंच्यो हतो, तो पोरबंदर में 14.4 डिग्री तापमान नोंधायुं हतुं। सतत छठा दिवसे अमदावाद में लघुत्तम तापमाननो पारो 15.9 डिग्री वधु नोंधायो हतो। आगामी दिवसोमां ठंडीनो पारो गगड़े तेवी हवामान विभागे आगाही करी छे। हवामान विभागना निष्णात अंबालाल पटेले राज्यमां फरी मावठानी आगाही पण करी छे। राज्य सरकारे जणाव्युं हतुं के उद्योग अने आंतरिक वेपारना प्रमोशन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गुजरातमांथी 91,000 थी वधु स्टार्टअप साथे अने उद्योग साहसिकताना विकास माटे अनुकूल वातावरण बनाववामां आव्युं छे। वर्ष 2018, 19 अने 2021 ना स्टार्टअप रेंकिंगमां गुजरात टोचनुं स्थान धरावे छे, कारण के सरकारे स्टार्टअप्सना मार्गदर्शननी मजबूत व्यवस्था ऊभी करी छे, एम राज्य सरकारना निवेदनमां जणाववामां આવ્યું હતું। વધુમાં રાજ્યને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાના યોજનાના અમલીકરણ માટે જાહેર વહીવટમાં શ્રેષ્ઠતા માટે વડાપ્રધાનનો એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો। રાજ્યમાં સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 300 થી વધુ માર્ગદર્શકોએ રાજ્ય સરકારના પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવી છે। રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે 125 થી વધુ પેટન્ટ ફાઇલ કરનારા 390 સ્ટાર્ટઅપ્સને અત્યાર સુધીમાં 43 કરોડ રૂપિયાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। સેન્ટર ફોર એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ નેટવર્ક, एंटरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड जेवी संस्थाओं स्टार्टअप माटे अनुकूल मार्गदर्शन वातावरण पूरुं पाडवा माटे तकनीकी अने नाणाकीय सहाय पूरी पाडी रही है। गुजरात माध्यमिक अने उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग फार्मसी अभ्यासक्रमोमां प्रवेश माटे लेवानारी गुजकेटनी परीक्षा तारीख जाहेर करवा बाद हवे परीक्षा माटेना फॉर्म भरवानी जाहेरात पण करवामां आवी छे। जे मुजब गुजकेट माटे आजथी फॉर्म भरवानी कार्यवाही शरू थशे अने विद्यार्थीओ फॉर्म 16 जान्युआरी सुधी भरी शके तेवी व्यवस्था पण गोठववामां आवी छे। गुजकेट परीक्षा माटे अगाऊ बोर्ड द्वारा 2 एप्रिलनी तारीख जाहेर कराई, परंतु आ दिवसे सीबीएसई बोर्डनी परीक्षा होवाने लीधे 31 मार्चना रोज गुजकेट लेवानुं नक्की करायुं छे। प्राप्त माहिती अनुसार धोरण 12 सायन्स पछीनी डिग्री, एन्जिनियरिंग, डिग्री फार्मसी अने डिप्लोमा फार्मसी अभ्यासक्रमोमां प्रवेश मेळववा माटे वर्ष 2017 थी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट तरीके गुजकेट परीक्षा फरजियात करवानी जोगवाई दाखल करवामां आवेली छे। अमरेली तालुकाना मोटा गोखरवाड़ा अने देवड़िया गामे विकसित भारत रथ आवी पहोंच्यो हतो। बंने गामोनी अंदर राज्यना नायब मुख्य दंडक अने अमरेलीना धारासभ्य कौशिक वेकरियाना अध्यक्ष स्थाने बंने कार्यक्रमना अधिकारीओ सहित बहोળી संख्यामां लोको हाजर रह्या हता। देवड़िया गामे सरपंच भावनाबेन सुखड़ियाए कौशिक वेकरियानुं पुष्पगुच्छ आपी सन्मान कर्युं हतुं। तेमज मोटा गोखरवाड़ा गामे सरपंच कुंदनबेन केथरियाए कौशिक वेकरियानुं सन्मान करी कार्यक्रमनी आगळनी शरूआत करी हती, जेमां सरकार तरफथी मळती योजनाओ विશે माहिती आपवामां આવી હતી। તેમજ સ્થળ ઉપર આયુષ્માન કાર્ડના લાભાર્થીઓને પણ આયુષ્માન કાર્ડ આપવામાં આવ્યું હતું। આજનો કાર્યક્રમ જે છે એ ભારત સરકાર દ્વારા જે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા છે એ આજરોજ અમારી દેવળિયા ગ્રામ પંચાયત અને દેવળિયા દેવભૂમિ દેવળિયા પ્રાથમિક શાળાની અંદર આજરોજ આ કાર્યક્રમ માનનીય શ્રી આપણા ઉપદંડક સાહેબ શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયાના અધ્યક્ષ સ્થાને રાખવામાં આવેલ છે અને આજરોજ અમારી પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકો, આચાર્ય અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પણ એક સરસ મજાનું ધોરણ 1 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓને કે આવી ઠંડીની અંદર સ્વેટરનું ખૂબ સરસ ઓસવાલ કંપનીનું સ્વેટર જે છે એ અમે એને આજરોજ અમારા તરફથી અને ગ્રામ પંચાયત તરફથી વિતરણ કરી રહ્યા છીએ। આજે વિકસિત સંકલ્પ ભારત યાત્રા ના આયોજનના ભાગરૂપે વિવિધ ગામોની અંદર જ્યારે યાત્રા ફરી રહી છે ત્યારે દેવળિયા ગામના આંગણે આજે અમારા ગ્રામ પંચાયત દેવળિયા પરિવાર તરફથી આ યાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ કાર્યક્રમની અંદર માનનીય ગુજરાત રાજ્યના ઉપમુખ્ય દંડક અને અમારા ધારાસભ્ય કૌશિકભાઈ વેકરિયા, તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી પંડ્યા તેમજ વિવિધ વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, આંગણવાડીની બહેનો, આરોગ્ય વિભાગના, શાળા પરિવાર તેમજ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાને લગતી બાબતો એમજ
પશુઓને માટે કીટ વિતરણ, દાતાઓના સહયોગથી દેવળિયા ગામે ઊભી થયેલ માઇક સેવાની જે પેલી સિસ્ટમ છે, લગભગ 2 થી 2.5 લાખના ખર્ચે દાતાએ દાન આપ્યું છે, એનું લોકાર્પણ છે. ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર તરફથી 15 જેટલા કોમ્પ્યુટર પ્રાથમિક શાળા દેવળિયાને આપવામાં આવ્યા છે, એમનું પણ લોકાર્પણ છે આજે. અને તાલુકા પંચાયત તરફથી અમારા કોમ્પ્યુટર રૂમનું પણ આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. અને વિવિધ પશુપાલકોને કીટ વિતરણ કરવામાં આવી છે, તેમજ દાતાના સહયોગથી દેવળિયા પ્રાથમિક શાળાના 1 થી 7ના બાળકોને જર્સી વિતરણ દાતાના સહયોગથી પણ કરવાનું હોવાથી ગામના દરેક લોકોનો ઉત્સાહ છે. અને આ કાર્યક્રમને અમને જે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છે, કલ્યાણકારી યોજનાઓ છે, આરોગ્યથી લઈને તમામ આવાસોથી માંડીને બધી, એના માટે ખૂબ અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ. સરકાર વિવિધ ક્ષેત્રમાં આવા કાર્યો કરતી રહે અને ગામડાઓને ઊભું કરવા માટે આગળ આવી રહી છે, એ બદલ અમે પણ સરકારના આભારી છીએ. વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સરકારનો ગેરંટીનો રથ જે રીતે સમગ્ર ભારતમાં ફરી રહ્યો છે, એ અનુસંધાને આજે અમરેલી જિલ્લામાં આ રથ ચાલી રહ્યો છે. આજે દેવળિયા અને મોટા ગોખરવાડામાં વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા આજે ગામડાઓમાં પહોંચી છે. ગામડાના લોકો ઉત્સાહ સાથે આમાં જોડાય છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની જે રીતની ગેરંટીની યાત્રા સમગ્ર લોકોમાં જે વિશ્વાસ જાગ્યો છે અને લોકોને પોતાને ભરોસો છે કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દ્વારા જે રીતે દેશમાં કામો થઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને લોકો એમને આશીર્વાદ આપવા માટે હોશે જોડાઈ પણ રહ્યા છે. આયુષ્યમાન કાર્ડની જો હું વાત કરું તો 1051 જેટલા મોટા ગોખરવાડામાં આયુષ્યમાનના કાર્ડ નીકળ્યા છે. દેવળિયાની વાત કરું તો 900 જેટલા કાર્ડ ત્યાં નીકળ્યા છે. સરકારની યોજનાનો સીધો લાભ લોકો લઈ શકે એ પ્રકારની યોજના જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ બનાવી છે ત્યારે હું હૃદયપૂર્વકની શુભકામના પાઠવું છું. અને સાથોસાથ જિલ્લા વહીવટી તંત્રને પણ અભિનંદન આપું છું. ગામડે ગામડે એક સુંદર વ્યવસ્થા કરવા બદલ વહીવટી તંત્રને પણ હું અભિનંદન આપું છું. ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિકાસ કામોનું ₹1,67 લાખ રૂપિયાના કામોનું ખારી નદી ભૂતનાથ મહાદેવ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં બિનવારસુ રખડતા ઢોરો જેઓને નગરપાલિકા દ્વારા પકડી વાડામાં રાખવામાં આવે છે, તેઓના નિભાવ હેતુ દાન માટે નગરપાલિકા દ્વારા બારકોડ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ બારકોડથી કોઈ પણ સારા નશા પ્રસંગે દાન કરી શકશે. આ ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે કચ્છ મોરબીના સાંસદ વિનુભાઈ ચાવડા, ભુજ ધારાસભ્ય કેશુભાઈ પટેલ, કચ્છ ભાજપ પ્રમુખ દેવજીભાઈ વરચંદ, ભુજ નગરપતિ રશ્મિબેન સોલંકી, ઉપપ્રમુખ ઘનશ્યામ ઠક્કર, કારોબારી મહિદીપસિંહ જાડેજા સહિતના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભુજ શહેરની અંદર 1,67 લાખના નવા જનભાગીદારીના કામો થવા જઈ રહ્યા છે. એની અંદર ખાસ કરીને ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિર મધ્યે ધારાસભ્યશ્રીએ 10 લાખ રૂપિયા ફાળવી દીધા હતા. તો 10 લાખનું અત્યારે ખાતમુહૂર્ત કરી અને ભુજ શહેરના બાકી જેટલા પણ વોર્ડો છે ત્યાં આગામી દિવસોની અંદર કામ ચાલુ કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને 1,67 લાખ રૂપિયા, તેની અંદર ભૂતનાથ મધ્યે 10 લાખ રૂપિયા, એવી રીતની અંદર વોર્ડ વાઇઝ બધે વિસ્તારોની અંદર ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. અને બારકોડ જે આપણે કીધું કે બારકોડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. અગાઉ પણ આપના માધ્યમથી મેં અપીલ કરેલી હતી કે ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા એક અલગથી ખાતું ખોલવામાં આવ્યું છે. એ સમગ્ર ખાતું ખાલી ઘાસચારા માટે જ રહેશે. અને એ ઘાસચારાનો જે બારકોડ છે, કોઈને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવું હોય તો એ ડિજિટલ પેમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને એ ઘાસચારાની અંદર તે રકમ આપી શકે છે. ભુજ શહેરની અંદર જેટલા પણ મંદિરો છે એ મંદિરોની અંદર તે સ્ટીકરો લગાડવામાં આવશે. જાહેર સ્થળોમાં પણ સ્ટીકરો લગાડવામાં આવશે, જેથી કોઈના સારા નરસા પ્રસંગે કોઈને પણ ડિજિટલ પેમેન્ટથી ગૌદાન કરવું હોય તો એ કરી શકે છે. આજરોજ ભૂતનાથ મહાદેવ મંદિરમાં પવિત્ર જગ્યાએ 1,67 લાખ જેટલી માતબર રકમથી ધારાસભ્યશ્રી જનભાગીદારી ગ્રાન્ટના આયોજનથી આજે ભુજ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોના કામોનું ખાતમુહૂર્ત આજે અહીંથી કરવામાં આવ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં ભુજના દરેક વોર્ડ અને વિસ્તારોમાં જે નગરસેવકો અને લોકોની માંગણી હતી એ મુજબના એક કામોનું આયોજન ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા અમે કર્યું હતું. અને એનું આજે ખાતમુહૂર્ત અમારા સૌ મહાનુભાવોના હાથે અમે અહીંયા કર્યું છે. એમાં આદરણીય સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબ, ધારાસભ્ય આદરણીય કેશુભાઈ પટેલ સાહેબ, અમારા મંડળ પ્રમુખ બાલકૃષ્ણભાઈ મોતા, જિલ્લાના તમામ હોદ્દેદારો, અમારી નગરપાલિકાની સમગ્ર ટીમ, આદરણીય બેન શ્રી રશ્મિબેન, ઉપપ્રમુખ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ, કારોબારી ચેરમેન મહિદીપસિંહ, દંડક શ્રી રાજેશભાઈ ગોર, વિવિધ સમિતિના ચેરમેનો અને સૌ નગરસેવકો તેમજ ભૂતનાથ દાદાના સૌ ભક્તજનો સાથે મળી અને એક અમે આયોજન પાર પાડ્યું છે. અને આવનારા દિવસોમાં ભુજને લગતી જે સમસ્યાઓ છે નાની મોટી, એની ત્રુટિ કડીઓ છે તે તમામ પૂરી કરવા માટે અમારી સમગ્ર ટીમ કટિબદ્ધ છે. આવનારા દિવસોમાં તમે જે આજે એક બારકોડ અમે જનરેટ કર્યો છે, ખાસ કરીને ખુલ્લામાં જે ઘાસચારો વેચાય છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ લાવવા, રખડતા ઢોરોમાંથી ભુજને મુક્ત કરવા અને આપણે સ્વચ્છતામાં કઈ રીતે આગળ વધી શકીએ તેના માટેના તમામ આયોજનો આજે અમે સૌએ વિચારી અને એના તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ. ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા આજે
ભુજના વિવિધ વિસ્તારના વિકાસના કામો માટે આજે ખાતમુહૂર્તો કરવામાં આવ્યા હતા. 1 કરોડ ને 67 લાખ જેટલી માતબર રકમના માધ્યમથી વિવિધ પ્રકારના આગામી દિવસોની અંદર કામ થશે. નગરપાલિકા દ્વારા ભુજની અંદર સ્વચ્છતા માટેના પણ અનેક કાર્યો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે અને વિશેષ હું આપના માધ્યમથી સૌને આગ્રહ કરું છું કે જે પ્રમાણે સ્વચ્છતાના કાર્યો નગરપાલિકા દ્વારા અને અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પણ ચાલી રહ્યા છે. આપણે સૌ એમાં સહભાગી બનીએ. આજે ભૂતનાથ મહાદેવના સાનિધ્યની અંદર અનેક વિકાસના જે કાર્યો આગામી સમય હાથ ધરવાના છે એમાં હજી પણ જેટલી ખૂટતી કડીઓ હશે એ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. એની સાથે સાથે એક નગરપાલિકાએ જે આજે જાહેરાત કરી છે કે જે ભુજની અંદર જે રખડતા ભટકતા ઢોરો છે એના નિભાવ માટે અને એમને ઘાસચારો મળી રહે એમના માટે એક એમને બારકોડ આજે જાહેર કર્યો છે અને જાહેર સ્થળોની અંદર આ લગાવવામાં આવશે. આપણે દાન પુણ્ય જ્યારે કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આ બારકોડના માધ્યમથી આપણે દાન પુણ્ય કરીએ તો નગરપાલિકાના એક આ ખાસ કરીને ગાયોના ઘાસ માટેના એકાઉન્ટની અંદર એ રકમ જમા થશે અને એનામાંથી જે છે કે ઘાસચારો ગાયો માટે આગામી સમયની અંદર વાપરવામાં આવશે. હું આ પહેલને ખરેખર નગરપતિ શ્રી બેન શ્રી રશ્મિબેન, ઉપપ્રમુખ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ અને વિશેષ રૂપે કારોબારી ચેરમેન શ્રી મહીદીપસિંહને હું અભિનંદન આપું છું અને તમારા માધ્યમથી આ વિશે ભુજ શહેરના દરેક ક્ષેત્રની અંદર પહોંચવો જોઈએ એવી પણ હું અપીલ કરું છું. જામનગર ટેક ફેસ્ટ 2024નું આયોજન જીઆઈડીસી પ્લોટ અને શેર હોલ્ડર્સ એસોસિએશન અને લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી દ્વારા આગામી તારીખ 4 થી 7 જાન્યુઆરીના રોજ કરવામાં આવેલ છે. આ મેગા ફેરમાં 200 થી 300 સ્ટોલ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં દેશભરના ઉદ્યોગકારો દ્વારા તેમની પ્રોડક્ટ્સ અને અદ્યતન મશીનરીનું પ્રદર્શન કરવામાં આવશે અને જામનગરમાં છેલ્લા 50 વર્ષથી 10,000 થી વધુ બ્રાસ પાર્ટના નાના મોટા ઉદ્યોગકારો કાર્યરત છે. ઉદ્યોગની નવી ટેકનોલોજી અંગે માર્ગદર્શન અને નવીનીકરણ કરી શકે તે હેતુથી ઔદ્યોગિક પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અનેક નાની મોટી ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓ પણ જોડાયેલી છે. 13 ડોમ સાથે અલગ અલગ નવી મશીનરી ટેકનોલોજીના લાઈવ મશીન જોવા મળશે, તેમજ અલગ અલગ ઇન્ડક્શન કંપનીઓ પોતાની ટેકનોલોજીની માહિતગાર કરશે. જીઆઈડીસી પ્લોટ એન્ડ સેલ હોલ્ડર એસોસિએશનના પ્રેસિડન્ટ તરીકે હું અટાણે ફરજ બજાવું છું. મારું નામ છે દિનેશભાઈ મોહનભાઈ ડાંગરિયા, જે જીઆઈડીસી પ્લોટ એન્ડ શેર હોલ્ડર એસોસિએશન અને લઘુદ્યોગ ભારતી દ્વારા આ આખો જામનગર ટેક ફેસ્ટ 2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને ખાસ આનો ઉદ્દેશ અમારો એ છે કે જામનગર બ્રાસપાટને એક સ્ટેજ મળે અને વિશ્વ ફલક ઉપર જામનગર બ્રાસપાટ એનું પ્રચાર પ્રસાર થાય અને એનું કામ થાય એના માટેનું અમે આ જામનગર ટેક ફેસ્ટનું આયોજન દર વર્ષે કરીએ છીએ. અને આખા ભારત વર્ષમાંથી આજે એક્ઝિબિટરો આવી રહ્યા છે, અલગ અલગ સ્ટેટમાંથી, અલગ અલગ જિલ્લામાંથી. લગભગ 250 થી પોણા 300 અત્યારે સ્ટોલ ધારકો છે અને 50,000 મીટરથી પણ વધારે અમારી પાસે આ જગ્યામાં આનો પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવ્યો છે. અને 13 ડોમ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એની સાથે અમારા સનલાઇન ઇન્ફોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના બ્રિજેશભાઈ પુરોહિત આ કામ સંભાળી રહ્યા છે. એટલે અમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે જામનગર બ્રાસપાટ વિશ્વ ફલક ઉપર પોતાનું નામ કરે અને બ્રાસ સિટી જે જામનગરનું નામ છે વિશ્વની અંદર એ વધુને વધુ આગળ આવે અને એનું મોટામાં મોટા ફલક ઉપર જામનગરનું નામ આવે અને બ્રાસપાટનો ઉદ્યોગ ફાયલો ફૂલો રહે એના અનુસંધાને અમે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમારું આ સ્થળ જામનગર બાયપાસ દ્વારકા હાઈવે ઉપર ફેઝ 2 અને 3ની સામેના ભાગમાં કનસુબ્રા પાટિયાની સામે અને 2024 જાન્યુઆરી 4, 5, 6 અને 7 4 દિવસનું આ આયોજન છે. અને આ 4 દિવસ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે લગભગ ભારત વર્ષમાંથી પંજાબ, લુધિયાણા એનું સિટી છે, પછી પૂના, બોમ્બે, રાજકોટ, અમદાવાદ એમ અલગ અલગ સ્ટેટ અને અલગ અલગ સિટીઓના એક્ઝિબિટરો અહીંયા આવ્યા છે અને પોતાની મશીનરીનું પ્રદર્શન કરશે. આ મશીનરી એવી મશીનરી છે કે લાઈવ ડેમો પણ હશે અને
અદ્યતન ટેકનોલોજીથી પણ ભરપૂર હશે। ઓખા મંડળ દેવભૂમિ દ્વારકાના યુવા નેતા સંદેશી પબુવા માણેકના અધ્યક્ષ સ્થાને અયોધ્યાથી આવેલ પૂજિત અક્ષત પ્રસાદી ઘરે ઘરે પહોંચાડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આજ રોજ ઓખા રેલવે સ્ટેશનથી આ અભિયાનનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અક્ષત પ્રસાદીની પૂજા અર્ચના કરી ઓખાની અગ્રણી મહિલા ટીમ દ્વારા યુવાનોને તિલક કરી દરેક વેપારીની દુકાને જઈ પ્રસાદી સાથે રામ મંદિરના ફોટાનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। અહીં વેપારીએ પણ પ્રસાદીને ફૂલોથી વધાવી હતી। યુવાનોએ જય શ્રી રામના નારા સાથે પ્રસાદીનું વિતરણ કરી રામ મંદિરના સ્ટીકરો લગાવ્યા હતા। સ્વની ભાવના જગાવવા એકમાત્ર હેતુથી ચલાવવામાં આવેલ આ અભિયાનમાં ભાજપ જિલ્લા ઉપપ્રમુખ સંઘ પરિવારના દીપક કારેલિયા, યુવા શક્તિ દેવભૂમિ દ્વારકાના યુવાનો, ઓખાના મહિલા અગ્રણીઓ અને વેપારી ભાઈઓ ખાસ હાજર રહ્યા હતા। શિવ શિવ, જય શ્રી રામ। ખૂબ આનંદની વાત છે કે આપણા પ્રભુ શ્રી રામનું મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે અયોધ્યાથી અક્ષત એટલે કે ચોખા અને હલ્દી પૂજા થઈને આવ્યા છે। આખા દેશની અંદર જાય છે, એવી રીતના ઓખામાં પણ અને આપણા જિલ્લાની અંદર પણ આવ્યા, તો તમામ બધા રામ ભક્તો સાથે મળી અને દુકાને દુકાને ઘરે ઘરે જઈ અને આ જે અક્ષત પૂજિત અક્ષત છે એ બધા રામ ભક્તોને પોતપોતાના ઘરે અને દુકાનોમાં પહોંચાડે છે, જે પોતાના મંદિર અથવા તો કાઉન્ટરની અંદર રાખે અને પ્રભુ શ્રી રામના સીધા આશીર્વાદ મળ્યા છે એવી રીતનો ભાવ કરે છે। તો ખૂબ આનંદની વાત છે અને ફરી પાછી રામ મંદિરની આખા દેશવાસીઓને, રામ ભક્તોને બધાને ખૂબ ખૂબ બધાઈ। જય શ્રી રામ। સમગ્ર જિલ્લામાં ટ્રક ડ્રાઈવરો વિરોધ પર ઉતર્યા છે, ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડામાં ટ્રક ડ્રાઈવરોએ હડતાલ પાડીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। આ ઉપરાંત નવા કાયદાના વિરોધમાં આવેદનપત્ર પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું। ધોલવાણી 3 રસ્તા ખાતે ટ્રક ડ્રાઈવરોએ એકઠા થઈને રોષ દર્શાવ્યો હતો। એક્સિડન્ટના કિસ્સામાં ડ્રાઈવરને 10 વર્ષની કેદ અને 7 લાખ રૂપિયાના દંડના કાયદાનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। ટ્રક ડ્રાઈવરોએ આ કાયદાને કાળો કાયદો ગણાવી કાયદાને પાછો ખેંચવા માંગ કરી છે। સરકારને જે કાળા કાયદા કાનૂન જે બનાવ્યો છે એ ખોટો છે ડ્રાઈવરો માટે। ડ્રાઈવર 7 લાખ રૂપિયા ક્યાંથી ભરે અને 10,000 રૂપિયા 10 વર્ષની સજા ક્યાંથી ભોગવે? જો ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ આપતી હોય ને લોકોને આવર જવર માટે બધી રીતે સુવિધા આપતી હોય તો ડ્રાઈવર માટે આટલું ખોટું છે। મોટી ગાડી દેશના કોઈ પણ ખૂણા પર જઈ માલવાહક તરીકે લોકોને ખાવાનું બીજી રીતે બધી રીતે પૂરું પાડતી હોય તો એને કાયદામાં ખોટો બનાવ્યો છે। કદાચ ડ્રાઈવર સહી સલામત ચાલતો હોય તો સાઈડમાંથી આવીને ઓવરટેક કરતો માણસ ગાડીના સાઈડમાં પેસી જાય તો એ ડ્રાઈવર ઉપર આવે, પાછળથી ટક્કર મારે ત્યાં સુધી પાછળ મોટી ગાડીવાળા ઉપર ભૂલ આવે છે। સરકારે જે કાયદો કાઢ્યો છે ડ્રાઈવર માટે એના વિરુદ્ધ છીએ અમે। 10 વર્ષની સજા, 7 લાખ રૂપિયા દંડ, એના કોઈ સહમત નથી। આ કાયદાથી કોઈ ડ્રાઈવર કરી શકે, નોકરી કરી શકે પરિસ્થિતિમાં નથી। એના લીધે અમે મામલતદાર કચેરી આવ્યા છીએ આવેદનપત્ર આપવા, એના વિરુદ્ધ છીએ સબ ડ્રાઈવર સહમતિથી। સરકારના નયા નિયમના આધારે જે કાયદો કાઢ્યો એના વિરોધમાં ડ્રાઈવરો બધા હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે અને સરકારના આ નિયમનો પાછો ખેંચવા માટે અનુરોધ કરીએ છીએ કે ડ્રાઈવર લોકો પછી નોકરી ના કરી શકે, ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધા પછી બંધ થઈ જાય। એના વિરોધમાં મામલતદાર કચેરીએ સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા આવીએ છીએ અમે। કેશોદમાં બાંધકામની પેઢીના ભાગીદારે દસ્તાવેજની શરત મુજબ પૈસા જમા કરાવવાના હતા, પરંતુ 1.74 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવ્યા ન હતા। પોલીસે ગુનો દાખલ ન કરતા કોર્ટમાં ફરિયાદ થઈ હતી। કોર્ટના હુકમના આધારે બાંધકામના 1.12 કરોડ અને પ્લોટના 61.89 લાખ મળીને કુલ 1.74 કરોડના વિશ્વાસઘાત છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। મળતી માહિતી મુજબ હાલ જૂનાગઢ રહેતા અતુલભાઈ ઘોડાસરા અને હર્ષદરાય કારિયા રાજધાની કન્સ્ટ્રક્શન નામની પેઢી 50-50% ભાગીદારે ચલાવતા હતા। રાજધાની હાઇટ્સ નામની બિલ્ડિંગ બનાવી તેમાં તે રોકાણ કર્યું હતું। તેમાં અતુલભાઈને 50% હિસ્સો મળ્યો ન હતો અને અતુલભાઈ ઘોડાસરાએ હર્ષદ કારિયા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી। ગતરોજ નામદાર કેશોદ કોર્ટમાંથી એક ફરિયાદ દાખલ થવા માટે આવેલી, જેમાં ફરિયાદી અતુલભાઈ મોહનભાઈ ઘોડાસરા કે જો કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીનો બિઝનેસ કરે છે, જેમાં આરોપી હર્ષદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ કારિયા કે જો જૂનાગઢના રહી છે, તેઓ પણ કન્સ્ટ્રક્શનને વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે। જે બંને અગાઉ ભાગીદારીની પેઢી શરૂ કરેલી અને કેશોદ ખાતે રાજધાની કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીના નામે ફ્લેટોનું અને બાંધકામનું એપાર્ટમેન્ટ બનાવવાનું કામગીરી ચાલુ કરેલી, જે અંગે તેઓને વિવાદ થયેલો અને તેઓના કાંઈ ચેક આપેલા, પરંતુ ચેક અંગેના જે પૈસા છે જે સામેની પાર્ટી નહીં આપતા
અતુલભાઈએ નામદાર કોર્ટમાં ફરિયાદ કરતા નામદાર કોર્ટના હુકમના આધારે કેશોદ પોલીસ સ્ટેશને ગુનો દાખલ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે અને એમાં અંદાજે 2.25 કરોડની છેતરપિંડી કર્યાનો આક્ષેપ કરવામાં આવેલો છે. મહેસાણા તાલુકાના જમનાપુર જોરડંગ રોડ વચ્ચે પટેલ રશીદભાઈ પુંજારામના ખેતરમાંથી 8 બોરી એરંડા જેની કિંમત 33,000 રૂપિયા તેમજ તેમના જ નજીકના ખેતરના બોરની ઓરડીમાંથી અંદાજે 10 થી 15 ફૂટ કેબલ વાયર જેની કિંમત 9,000ની ચોરી થઈ હતી. ખેતરની દેખરેખ રાખતા મજૂર આવતા બોરની ઓરડીનું તાળું તૂટેલું હતું, જે જોતા જ બોરની ઓરડીમાંથી પાઇપ તોડી કેબલ વાયર ખેંચી ચોરી કરેલનું માલુમ પડ્યું હતું. મારું નામ પટેલ રસીભાઈ પુંજીરામ, ગામ જમનાપુર, તાલુકો જિલ્લો મહેસાણા. અમારે સવારમાં મને અમારા જે જમીન વાવાવાળા છે ભાઈ એમનો ફોન આવ્યો કે આપણા બોર ત્યાં સવારે 6 વાગે લાઇટ આવે છે એટલે બોર ચાલુ કરવા આવ્યા એટલે બધું અસ્તવ્યસ્ત બધું પડ્યું હતું. એટલે એમને તપાસ કરી તો આપણો કેબલ ચોરાયો છે. પછી એક બીજી ઓયરી છે ત્યાં અમારો બધો એરંડાને બધું માલ મૂકેલો હતો. એમાંથી 8 બોરી એરંડા, આશરે 10 મીટર વાયર, એરંડાની કિંમત ₹40,000 ને વાયરની કિંમત 8,000 રૂપિયા એ ચોરાયું છે. બરાબર, એવું એમને ખાલી વાત કરી હતી મને કે ભાઈ આટલું આપણે જ્યુસ. બરાબર, એમને પછી અમે પોતે હોય આવીને તપાસ કરી તો બધું વેરન છે પકડ્યું હતું. જે દરવાજો છે મેઇન ખેતરનો એના બાજુમાં ફેન્સિંગ વાયર બાંધેલા છે એ તોડીને અંદર બધા ચોર ઘૂસ્યા છે અને લગભગ 200 મીટર દૂર ઉડી છે. ત્યાંથી એરંડાની બોરી ઉપાડી લઈને અહીંયા થપ્પી મારીને સાધનમાં ભરી છે. અને એ જાણ તમે પોલીસને કરી? એ જાણ અમે અહીંથી પછી ત્યાં લોગણેજ પોલીસ સ્ટેશને લગભગ 8:30 વાગે ગયા સવારે. ત્યાં PSO સાહેબ નહોતા પણ પછી બોલા એટલે આવ્યા. એમને એવું બધું નોંધણી કરી કે ભાઈ શું શું ગયું, કેટલું ગયું, બધું નોંધણી કરી છે. સાહેબ તેઓ મુખ્યમંત્રીના બંદોબસ્તમાં ગયા છે, એ આવે એટલે આવશે એમ. પંચકેસ કરવા બાદમાં? હા, પંચકેસ. સુરતમાં હિરાજલાલના નામે GST નંબર મેળવી મિત્રના ભાઈએ 15.17 કરોડના બોગસ બિલો બનાવ્યા હતા. સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં 5 સામે ગુનો દાખલ થતા તપાસ ઇકોસેલને સોંપાઈ હતી, જેમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ભાવેશ ઉર્ફે મુસો અગાઉ ડેટા આપવાના ગુનામાં સાયબર ક્રાઇમમાં પકડાયો હતો અને કતાર ગામમાં હીરા દલાલે પોતાના નામે GST નંબર લઈ મિત્રના ભાઈને આપ્યો હતો, જેમાં તેની જાણ બહાર 15.17 કરોડના બોગસ બિલોનો ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા. મિત્રે હાથ ઊંચા કરતા હીરા દલાલે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ આપી હતી. આ કેસની તપાસ ઇકોસેલને સોંપવામાં આવી છે અને ઇકોસેલે પોલીસ મનોજ કેવડિયાની ધરપકડ કરી છે. અમારે એક અખિલ શેખલિયા કરીને અરજદાર હતો, એણે અરજી આપી હતી. એને ઓનલાઈન વેપાર કરવાના વાને એનો મિત્ર હાર્દિક કરીને હતો, એણે GST નંબર લેવડાવેલો. પછી GST નંબર એણે એનો પાસવર્ડ ID એની જોડે રાખી લીધો અને વેપાર કરવાની વાત કરેલી. એણે પછી એક બીજો આરોપી છે ભાવેશ ઉર્ફે મૂસો, એને આપેલું 20,000 ભાવેશે આપવાની વાત કરેલી. અને ભાવેશે પછી આગળ એ સુનિલ કરીને છે આરોપી નંબર 3, એને આપેલું. આ અરજી તપાસમાં પછી ડિટેલ તપાસ કરતાં GSTની વિગત મેળવેલી સેલની પરચેસની. તો જે વેપારીઓને આ લોકોએ બિલો આપેલા એ વેપારીઓની પૂછપરછ કરતાં વેપારીના બિલ મનોજ કરીને આરોપી આપેલા, એ મનોજની અટક કરવામાં આવેલી, એના રિમાન્ડ મેળવેલા. અને બીજો આરોપી જે છે હાર્દિક, જેણે અરજદાર પાસેથી GST નંબર લીધેલો, એને બી આજે અટક કરેલો. વડોદરાના સાવલી તાલુકાના ભાદરવા ગામેથી 25 તારીખે અંબાજી માતાના મંદિરે દર્શને નીકળેલા 150થી વધારે પગપાળા યાત્રિકો 7 દિવસના સમયગાળામાં નાના મોટા ચાલવાની ક્ષમતા પ્રમાણે ગઈકાલે સાંજે અંબાજી ધામ પહોંચ્યા હતા. ત્યાં ભાદરવા ગામના ઠાકોરજી સાહેબે દાતામાં કરેલી યાત્રાઓની સુવિધા પ્રમાણે રોકાઈ બીજા અન્ય ભાવિ ભક્તો જે અન્ય વાહનો લઈ તથા 7 જેટલી લક્ઝરી બસોમાં અંબાજી પહોંચ્યા, તેઓની સાથે ભેગા થઈ સવારે ધજાની આરતી પૂજા કરી અંબાજી મંદિર રસ્તા ઉપર જય જય અંબે, બોલો માળી અંબેના નારા સાથે ધજાની શોભાયાત્રા લઈ રોડ પર એકસાથે નીકળી સમૂહે અંબાજીની ગલીઓમાં ભક્તિમય બનાવી દીધી હતી. મંદિર પહોંચી માતાજીના દર્શન કરી ધ્વજારોહણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. ભાદરવા ગામની જનતાની દ્વિતીય પગપાળા યાત્રા અને 22 ગજની ધજા ચડાવવાનું મિશન અહીં કોઈ પણ અડચણ વગર પૂરું થયું હતું. માટે સૌ યાત્રિકો તથા સેવા આપનાર સૌ ભક્તો તથા નામી અનામી સૌ સેવાકીય ભક્તોનો આ પગપાળા સંઘને પૂર્ણ કરાવવા બદલ સંઘના આયોજક મહેરા વિજયસિંહે, ભાદરવા અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટના પ્રમુખ નરેન્દ્રસિંહ તથા ઉપપ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ રાણાએ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને નવા વર્ષમાં આવી ભક્તિમય કાર્યો થકી ઉજવણી કરવાની સૌ નાના મોટાને અપીલ કરી હતી. જય માતાજી. આજરોજ અંબાજી ગામની અંદર, અંબાજી ધામની અંદર ભાદરવાદી પગપાળા સંઘ તારીખ 25/12/2023થી નીકળ્યો હતો અને આજે 1/1/2024ના દિવસે
મા અંબાજીના શિખર પર ધજા ચડાવી 52 ગજની ધજા ચડાવી અને દરરોજ ભાદરવા ગામના દરેક ભાવિક ભક્તોએ પોતાની મનોકામના પૂરી કરી અને પોતાની મનોકામના માટે માતાજીને દર્શન કર્યા। આજરોજ મા અંબાજીના જે પગપાળા સંઘ છે એ ભાદરવાથી નાના મોટા બાળકો એવા મળીને 150 જેટલા ભક્તો પગપાળા આવ્યા હતા। આજે મા અંબાજીના ચોકની અંદર ભાદરવા ગામથી 1000થી 1200 ભાવિક ભક્તો ઉમટ્યા હતા। આજે બધા ભેગા થઈ અને શોભાયાત્રા દ્વારા મા અંબાજીના ચોકની અંદર ધજા ફરકાવી અને ત્યાં આગળ માતાજીના દર્શન કર્યા। આજે નવા વર્ષના દિવસે અમે માતાજીને એટલી જ પ્રાર્થના કરીએ કે દર વર્ષે આવી જ રીતે આ બીજું વર્ષ છે તો દર વર્ષે આવી જ રીતે માતાજીને 25 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર પગપાળા સંઘ ચલાવશે અને 1/1/2024ના દિવસે જે માતાજીને ધજા ફરકાવી એવી જ રીતે દર વર્ષો આ જ રીતે અમારો કાર્યક્રમ હોય છે। તો નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત માતાજીના ધામમાં માતાજીના દર્શન કરીને કરીએ છીએ। મા અંબાજી યુવક મંડળના અમારા પ્રમુખ નરેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, ઉપપ્રમુખ રાજેન્દ્રસિંહ રણા અને અમારા માજી સરપંચ મહેન્દ્રસિંહ રણા અને સાથે સાથે ઘણા એવા દાતાઓ પણ છે કે જેઓ આ પગપાળા સંઘની અંદર સહકાર આપે છે। તો અમે દરેકને દાતાઓનો અને દરેક અમારા જે સ્ટેટના ઠાકોર જયદીપસિંહ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને દરેક દાતાઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે આવી જ રીતે અમને સાથ સહકાર આપતા રહે અને અમારું નવું વર્ષ મા અંબાજીના ધામની અંદર ઉજવાતું રહે એ જ અભ્યર્થના। જય માતાજી। વાંકાનેરમાં પ્રાંત અધિકારીનો સન્માન કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વાંકાનેરમાં ગત વાવાઝોડું, વરસાદી પૂર જેવી કુદરતી આફતોમાં નોંધપાત્ર કામગીરી કરી હતી। વયમર્યાદાને લઈ નિવૃત્ત થતા પ્રાંત અધિકારી AH સિરેશિયાનું ધારાસભ્ય જીતુભાઈ સોમાણ, અમિત સેજપાલ, જીતેશભાઈ રાજવીર, રાજ સોમાણી સહિત વિવિધ સંગઠનો દ્વારા સન્માન કરવામાં આવ્યું। આ ઉપરાંત માર્કેટર ગ્રુપ, વકીલો, વેપારીઓ, તબીબો, પત્રકારોએ પ્રાંત અધિકારીનું સન્માન કર્યું હતું। પ્રાંત અધિકારી શ્રી સિરેશિયા સાહેબનો વય મર્યાદા બાદ જે સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવેલ એ નિવૃત્તિ બાદ જે સરકારશ્રીના કર્મચારી તરીકે હતા અને એ જે નિવૃત્ત થયા છે એ નિવૃત્તિ બાદ આજનો જે સન્માન સમારોહ સાહેબે જે લોકોના દિલમાં રહી છેવાડાના માનવી, ગરીબ અને ગરીબ નાયણ જે કહેવામાં આવે એમની જે સેવા કરી છે એ સેવાના લાભ અર્થે આ પ્રાંત અધિકારી શ્રીનું સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવે છે। સરકારશ્રીના ક્લાસ 1 અધિકારી એટલે કે નાયબ કલેક્ટર અને સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ વાંકાનેરના પદ ઉપરથી વય નિવૃત્તિના કારણે ગઈકાલે જ અહીંયા હું વાંકાનેર મુકામે નિવૃત્ત થયેલ છું, સેવા નિવૃત્ત થયેલ છું। આ સેવા નિવૃત્તિને પરિણામે અહીંયા મેં જે કામગીરી કરી છે એને બિરદાવવાના ભાગરૂપે લોકોની જે સેવા કરી છે એની નોંધ લેવાઈ છે। અહીંયા લોકો માટે જે મેં કામ કર્યું છે એની સંગઠન, માનનીય ધારાસભ્યશ્રી તથા તમામ વેપારી આગેવાનો, વેપારી જુદા જુદા વિવિધ એસોસિએશનો, વકીલ મિત્રો અને તમામ લેવલે, તમામ ક્ષેત્રે જુદા જુદા પ્રકારના જે સામાજિક અગ્રણીઓ છે, રાજકીય આગેવાનો છે, પદાધિકારીઓ છે, સંગઠનના હોદ્દેદારો છે, એમના થકી માનનીય ધારાસભ્યશ્રી પણ કામગીરીના સાક્ષી રહ્યા છે અને એમની લાગણીથી આજે પડેશ્વર મહાદેવ ખાતે મારો આજે વિદાય સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવેલો છે અને એમાં મને જે અહીંયા માન, સન્માન, લાગણી અને જે કાંઈ મારું જે અહીંયા બહુમાન કરવામાં આવ્યું છે એના માટે હું સૌનો, વાંકાનેરની જનતા, વાંકાનેરના આગેવાનો, વાંકાનેરના રાજકીય પદાધિકારીઓ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રી અને અહીંની ભૂમિનો હું સદાય હંમેશા ઋણી છું। હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો જોવા માટે તમે જોતા રહો અબ તક। નમસ્કાર।